الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معزز سامعین، عزیز بچوں، بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ کو دیکھ کر. آپ اس ادارے میں اپنے بہتر مستقبل کی تعمیر کے لیے آپ کے والدین نے یہاں چھوڑ دیا ہے، اور قرآن اور قرآنی علوم سے آپ کو آگاہ کرنے کی ذمہ داری آپ پر ڈال دی گئی ہے. اصل میں آپ ہی ہیں جنہیں کل اس قوم کی امامت، اس کی پیشوائی، اس کی قیادت سنبھالنی ہے. اور اس عمر میں، اس چھوٹی سی عمر میں آپ کی تربیت کا فریضہ جس انداز میں انجام دیا جا رہا ہے، یہ تو میں یہ کہوں گا کہ یہ آپ کی خوش قسمتی ہے. نہیں تو آپ جیسے کتنے بچے ہیں جو اس وقت فلمیں دیکھ رہے ہیں، جو اس وقت اپنی والدین کی نافرمانی کر رہے ہیں، جن کا نہیں پتا کہ دن میں کیا کرتے ہیں اور رات میں کیا دیکھتے رہتے ہیں. ممکن ہے کہ اس ادارے میں رہ کر آپ کو کبھی جب ڈانٹ ڈپٹ پڑتی ہے، آپ کو اس مدرسے کے قاعدے ضابطے کی پابندی کرنے کے لیے کچھ ڈانٹ ڈپٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو آپ اس وقت شاید اچھا محسوس نہ کرتے ہوں. لیکن آپ نہیں جانتے کہ یہ آج کی ڈانٹ ڈپٹ آپ کے بہتر مستقبل کے لیے کتنی سود مند ثابت ہو سکتی ہے. ایک انداز کی تربیت اور تعلیم اس وقت ہو رہی ہے آپ کی، اور اب چند ہی دنوں کی دوری پر ایک ایسا مہینہ ہے جو ہم سب بڑوں کے لیے اور آپ چھوٹوں کے لیے بہتر مربی اور بہتر تربیت کرنے والے کی حیثیت سے تشریف لائے گا. ہم سب ایک مخصوص وقت میں صبح سے لے کر شام تک کھانا پینا چھوڑ دیں گے، اور یہ کھانا پینا جو ہم حلال کھانا کھاتے ہیں، حلال پینا پیتے ہیں، اس پر بھی ایک مخصوص مدت کے لیے پابندی عائد رہے گی. مگر اتنا ہی مقصد نہیں ہے اس چیز کا، روزوں کا اتنا ہی مقصد نہیں ہے کہ انسان صرف فاقے رہے، بلکہ روزوں کا یہ مقصد ہے کہ انسان میں جہاں قوت برداشت پیدا ہو، صبر کا مادہ پیدا ہو، وہاں اسے نفس کے گھوڑے پر لگام کسنے کی عادت پڑ جائے. یعنی نفس کو کہتے ہیں النفس کا طفل، یہ دودھ پیتا بچہ جیسا ہے. یہ ایسی چیزیں بھی کبھی مانگتا ہے جو اچھی نہیں ہوتی. اس لیے نفس کی خواہشات پر قابو پانے کے لیے یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے. لیکن صرف کھانے پینے پر یہ پابندی عائد نہیں، بلکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ نے جھوٹ، اگر آپ نے اپنی زبان پر قابو نہیں رکھا، غیبت، بہتان، اگر یہ نہیں چھوڑ دیا، تو برابر ہی ہے کہ آپ روزہ رکھیں نہ رکھیں. میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاؤں گا کہ اس مسجد میں شاید نہیں ہے، ہماری اکثر مساجد میں سری نگر میں اور یہاں بھی بڑی بڑی مساجد میں یا تو اے سی لگا ہوا ہوتا ہے یا کولر لگا ہوا ہوتا ہے. دیکھا آپ نے اے سی لگا ہوا؟ آپ نے اے سی دیکھا ہے؟ کسی نے ہاتھ کھڑا کرو، کس نے دیکھا ہے؟ شاباش. تم بولو وہ اے سی جو ہے نا اس لیے لگا ہوتا ہے، ٹھنڈی دیتا ہے جب ہم چاہیں ٹھنڈی، اور گرمی دیتا ہے
जब आप चाहे गर्मी। कूलर देखा है, कूलर, मान लो वो फर्ज करें वो भी गर्म हवा देगा। ये एसी या कूलर ये ठंडी या गर्म हवा देगा। आम तौर पर हमारे घरों में या मस्जिदों में हवा किस जरिए से आती है? कहाँ से आती है? खिड़की से आती है ना। मगर खिड़की से तब आएगी जब हम खिड़की खोल देंगे ना, तभी आएगी ना। शाबाश। या दरवाजा खोलना होगा, पर्दा उठा के रखना होगा, तभी आएगी। लेकिन अजब सितम ज़रीफ़ी ये है कि अगर हमें गर्मी की ज़रूरत है या ठंडी की ज़रूरत है, हमने इस एसी या ये कूलर नस्ब किया है, तो कितना अच्छा रहता कि एसी भी चलता और ये खिड़कियां भी खुली रहती, ज़्यादा हवा आती। हाँ? आती ना कि नहीं आती ना? आएगी ना ज़्यादा हवा। हम एसी भी खुला रखेंगे और खिड़कियां भी खुले रखेंगे तो ज़्यादा हवा आएगी। कोई बता सकता हो? उसूल ये है, जब तक आप खिड़की बंद नहीं करेंगे तब तक कूलर का चलना काम नहीं देगा, एसी का चलना काम नहीं देगा। इसीलिए जब रमज़ान आता है हमने रोज़े का कूलर लगाया है, हमने रोज़े का एसी लगाया है। तो ये जो खिड़की है ना, गीबत की खिड़की, झूठ की खिड़की, बदज़बानी की खिड़की, चुगली की खिड़की, रिश्वत की खिड़की, गलत सोचने की खिड़की, ये खिड़कियां जब तक बंद नहीं होंगी रोजे का कूलर कोई काम नहीं देगा, रोजे का एसी कोई काम नहीं देगा। इसलिए रमज़ान का जो सबसे बड़ा सबक यही है कि ये रोजे का कूलर लगाकर हम अपने नफ्स को पाक कर ले, जहाँ से ख्वाहिशात उठती है, गलत ख्वाहिशात भी और अच्छी भी। तो गलत ख्वाहिशात पर काबू पाने के लिए ज़रूरी है कि हम इस नफ्स पर काबू करें। अपनी न सिर्फ हमारा नफ्स, न सिर्फ हमारा मैदा रोज़ा रखे, हमारी आँख भी रोज़ा रखे। हम गलत न देखें, हम गलत न सुने, हम गलत जगहों की जानिब न चलें, बल्कि हर लिहाज में हमारी सोच ये हो कि खुदा देख रहा है। देखो एक और बात से मैं समझाऊंगा। आपने रोज़ा रखा है, आप शदीद गर्मी है, कोई नहीं देख रहा है, और आपको सख्त प्यास लगी है, ज़बान बाहर आई है, आप मदरसे में हैं, पढ़ रहे हैं, तो कोई भी नहीं देख रहा है। आप बाथरूम में अंदर गए, ठंडा पानी है, कोई नहीं देख रहा है, दरवाज़ा आपने बंद किया, पी सकते ना? हाथ है ना हमारे, पी सकते हैं, फोड़ सकते हैं, पी सकते हैं पानी, तो क्यों नहीं पीते? हाँ, यही तस्वीर, इसी को तकवा कहते हैं। अगर ये बात हम समझ गए तो बहुत कुछ समझ गए। खुदा देख रहा है, और ये खुदा देख रहा है का ये जो सोच है खुदा देख रहा का, ये सिर्फ उसी वक्त में हो कि मैं पानी पीऊंगा तो खुदा देख रहा है, मैं कुछ खाऊंगा तो खुदा देख रहा है, बल्कि ये ट्रेनिंग कोर्स है कि आप जब झूठ बोलना चाहे तो आपको याद आना चाहिए कि खुदा देख रहा है। आप चुगली खाना चाहे तो आपको याद आना चाहिए कि खुदा देख रहा है। आप गलत कदम उठाना चाहे तो आपको ख्याल आना चाहिए कि खुदा देख रहा है। और अगर ये हम समझ गए खुदा देख रहा है हर मरहले पर, आप बेहतरीन मुसलमान ही नहीं, आप बेहतरीन इंसान होंगे, माशरे में आपकी इज्जत होगी, आपका दीन बेहतर होगा, और माशरे में आपकी हर लिहाज से इज्जत होगी। अगर हम इतना समझने में कामयाब हो गए, आप भी और हम बड़े भी, कि खुदा देख रहा है, इतना तस्वुर इस इस्लामी माशरे में कायम होगा, फिर न चोरियाँ होगी, न बदगुमानी होगी, न करप्शन होगी, न कुंभकर्णी होगी, कुछ भी नहीं। अल्लाह से यही मांग लेंगे कि इस माह मुक़द्दस में कुरान हमारे हलक से नीचे जाए, हमारे सीनों में जाए, और हमें उस पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता हो। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।